அபிஷேகம் என்று சொல்வது மேலே மேலே கீழே குதிப்பது கிடையாது. ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದಾಡೋದಲ್ಲ. அபிஷேகம் என்று சொல்வது சபைகளிலே ஆராதனையிலே புகையை போட்டுக்கொண்டு பயங்கரமான ஹெவி மெட்டல் மியூசிக் கொண்டு பல வெளிச்சத்தை போட்டுக்கொண்டு ஆடுவதும் பாடுவதும் அபிஷேகம் அல்ல. ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನುಡಿಸಿ ಕಿರ್ಚಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವುದಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ. ಅದು ಉಣರ್ವುகளை தூண்டப்படுத்துவது. ಅದು ಸ್ಪರ್ಶನೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಪಡಿಸುವುದು. There was a time in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿತು. என் வாழ்க்கையில அபிஷேகம் இல்ல. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ. அபிஷேகம் இல்லாததனால ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ என்ன செய்துಕೊಂಡೆ ஆடுகள் மேய்கிறதான சமயத்துல ಆ ಕುರಿಗಳು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ சில குழிகள் உண்டு, ಹಳ್ಳಗಳುಂಟು. அந்த ஆடுகள் தெரியாத அந்த குழிகள் பக்கத்துல மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ತಿಳಿಯದೆ ಆ ಕುರಿಗಳು ಹಳ್ಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯುವಾಗ விஷப்பூச்சிகள், ಅದರ ವಿಷದ உள்ளே இருக்கிற பாம்புகள், ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಹಾವು அதனா சேம ஆடுகள் நாக்கை அது வாயை பிடித்துக் கொள்ளுமா. ಅದು ಆ ಕುರಿಮರಿಯ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದಂತೆ. அந்த ஆடு அங்கிருந்து தப்பிக்காது. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ஒரு சின்ன மிருகம் ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೃಗ அந்த ஆட்டுடைய பல்லை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ಆ ಕುರಿಯ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ அந்த ஆடு became terrorized and paralyzed. ಆ ಕುರಿಯು ಅಲಗಾಡದಂತೆ ಭಯಭೀತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದಂತೆ. அதனால சில சமயம் வேதம் சொல்லுகிறது, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವುದು, ஒரு மனுஷனுக்கு 100 ஆடுகள் இருந்தது. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 100 ಕುರಿಗಳಿದ್ದಿತು. அவன் வந்து பார்த்தான், ಅವನು ಬಂದು ನೋಡಿದ, அவன் நாட்டு பட்டியலை விடும்போது 99 ஆடுகளை எண்ணினான். ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ 99 ಮಾತ್ರವಿದ್ದಿತು. என்னுடைய ஆடு ஏதோ ஒரு ஆடு எங்கே சிக்கி கொண்டது. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. He left all the 99 there. ಅಲ್ಲಿ 99 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು and went on searching for a one sheep. ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವನು ಹೋದ. இந்த காலவேளை உன்னை தேடி கர்த்தர் வருகிறார். ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದೇವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எதுக்காக வருகிறார் தெரியுங்களா? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ He ಗೊತ್ತಾ? wants to anoint you. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತೆ, உன்னை அபிஷேகம்படியாக விரும்புகிறார். ನಿನ್ನನ್ನು உன்னை ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತೆ, உயர்த்தும்படியாக விரும்புகிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂತೆ. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, ಧನ್ಯವಾದ ಸಹೋದರನೇ உன்னுடைய ಸಹೋದರಿಯೇ, தலை எங்கேயோ சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ನಿನ್ನ ತಲೆಯು ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. எங்கேயோ மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆಯಾ? God, I have been caught in this hole. ದೇವರೇ, ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. வியாதி என்கிறதான குழியிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். ಈ ರೋಗ ಎಂಬುವಂತ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. காதல் என்கிற குழியிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். ಪ್ರೇಮ ಎಂಬುವಂತ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. உன்னை வஞ்சிக்கிற ஆவிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂತದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. வியாபார தோல்வியிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ವ್ಯಾಪಾರದ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலை சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ You what ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. trying your level best to shake your head, you want to come up that you could not get out. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅಲಗಾಡಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. உன்னுடைய சவுண்ட், ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ, உன்னுடைய சத்தம், ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ, சத்தத்தை மேய்ப்பெண் கேட்கவில்லை. ನಿನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕುರುಬನಿಗೆ உன்னுடைய ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. சத்தம் குழிக்குள்ளாய் போகிறது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿದೆ. சத்தம் போடாதபடிக்கு உன் வாயில இழுத்து பிடித்துக் கொள்ளுகிறது. ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ಹಾಕದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. உள்ளே சிக்கின பிறகு ನೀನು ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ I need to ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀಯಾ? come out. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, நான் வெளியே வரணும். ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. இந்த அன்பு எனக்கு வேண்டாம். ಈ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ இந்த ಬೇಡ. வேலை எனக்கு ಈ வேண்டாம். ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬೇಡ. இந்த வியாதி எனக்கு ಈ வேண்டாம். ರೋಗ ನನಗೆ இந்த ಬೇಡ. போராட்டம் எனக்கு ಈ வேண்டாம். ಹೋರಾಟ ನನಗೆ I ಬೇಡ. need to come out. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ God, ಬರಬೇಕು. I need to come out. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ஐயோ என்னால் வர முடியலையே. நான் மாட்டிக்கொண்டேன். நான் மாட்டிக்கொண்டேன். உன்னுடைய சத்துருக்கள் மத்தியிலே நீ சிக்கின பொழுது அவருக்கு ஒரு எண்ணெய் உண்டு. அந்த எண்ணெயை தலையின் மேல் ஊற்றின பொழுது அந்த பிடிச்சிருக்கிற பிசாசு, அந்த பிடிச்சிருக்கிற அந்த சாபம், அந்த வியாதி தேவ அபிஷேகத்திலே என்னுடைய சத்துருக்கள் மத்தியிலே, ஏழு சத்துருக்கள் மத்தியிலே நான் அங்கே இருந்தாலும் என் மேலே on me அபிஷேகம் உண்டு. அந்த அபிஷேகம் வந்த உடனே என்னை பிடிச்சிருந்த சத்துரு, என்னை பிடிச்சிருந்த வியாதி, என்னை பிடிச்சிருக்கிற உலகம், wow, in the name of Jesus, come out. பீடுங்க, குழம்பி போன இருதயத்தை நிரப்புங்க.
வியாகுலம் நிறைந்த இருதயத்தை நிரப்பிடுங்க. உந்தனாவின் அபிஷேகத்தா நிரப்பிடுங்க என்னையே. உந்தனாவின் அபிஷேகத்தா நிரப்பிடுங்க என்னையே. சொல்லுங்க, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உந்தனாவி தேவாவி வேணும்.